ਹੈਲੋ एवरीवन ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਡਨ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਲ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਹਾਊ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਂਡ ਹਾਊ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ Now, first question is the terrorist shot the policeman with his gun. The land was divided, dash the two sisters. Land was divided between the two sisters. He has not met his mother, dash long. For long. मतलब काफ़ी टाइम तो अपनी मदर ਨੂੰ नहीं मिलिया. The players have gone, dash the playground. To the playground ਜਿਹੜੇ players ਹੈ have gone to the playground ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ Sheila burst dash the room where Mohini was writing a letter. Sheila burst in the room. Sixth question. She is gifted dash common sense. ਉਹਨੇ gift ਦਿੱਤਾ dash common sense with common sense. C. I am fond dash reading novel. I am fond of reading novel. ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਫੌਂਡ ਵਾਲਾ ਫੌਂਡ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਫ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 8th question. The following is one of the maxims of teaching. The following is one of the maxims of teaching. Answer is from single to complex. From single to complex. 9th question. A teacher identify his teaching objective in keeping with various cognitive categories which are all of the above. ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਨ ਕੀਪਿੰਗ ਵਿਦ ਵੇਰੀਅਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚ ਆਰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦਾ ਪਿਊਪਿਲਸ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਲ ਆਫ these ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ all of these 10th question the patent question in teaching of English patent मतलब word to word कोई भी क्वेश्चन है word to word ਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ why what and how 10th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ C add the correct doing work to complete the sentence ਇਹ 'ਚ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਦ ਸਨ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਦ ਬੇਬੀ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਦ ਨਾਈਫ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਥਰਡ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦ ਨਾਈਫ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ the knife doing work 12th the greatest enemy of translation is literal translation 13th the three terms used in English of ਜਿਹੜੇ 3 ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮੈਥਡ ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ 14th question the advantage of the bilingual method bilingual ਜਿਹਨੂੰ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਟੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੇ ਵੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਕਰੈਕਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਜੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਪਤਾ ਹੈ all of these 15th question which are the characteristics of grammar first is it is a set of rules grammar ਇੱਕ set of rule ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ language ਦੀ theory ਹੁੰਦੀ ਹੈ it is theory of language it's
ਡੈਲੀਨੇਟਸ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੂੰ ਡੈਲੀਨੇਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। 16 the merits of grammar are, the merits of grammar are, ਇਹਦਾ ਅਗੇਨ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ all of the above। 17th question Lata programs dash taking place throughout the state since last week, last week मतलब काम हो चुका है, ठीक है। लता programs have been, ठीक है, have been taking place throughout the state since last week, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ have been। 18th question dash by people perception it seems that democracy has succeeded in India going by people, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ people ਮਤਲਬ growth ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ it seems that democracy has succeeded in India, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 19th question family planning is essential for curbing the rapid in population, फैमिली प्लानिंग बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਬਿੰਗ, ਕਰਬਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਕਰਬਿੰਗ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਕਰਬਿੰਗ फॉर करबिंग द रैपिड, सॉरी फैमिली प्लैनिंग इज़ इसेंशियल फॉर करबिंग मतलब इनक्रीज़ करती पई है जी बहुत रैपिड होंगे बहुत तेज़ी नाल, ठीक है। रैपिड की होंगे वै बहुत तेज़ी नाल, करबिंग मतलब इनक्रीज़, जी फैमिली प्लैनिंग इज़ इसेंशियल, फैमिली प्लैनिंग बहुत जरूरी है इनक्रीज़ का मतलब बहुत तेज़ी नाल जी पॉपूलेशन वधदी पई है इनक्रीज़ करती पई है उहदे वास्ते इनक्रीज़ करबिंग द इनक्रीज़। Kings have few things to desire and many things to fear. 21st question take care of the dash and the hours will take care of themselves, hours मतलब घंटे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਿੰਟ, take care of the minutes, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ then hours ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਆ ਉਹ will take care of themselves minutes। 22 question Thoda took a leap in the dash when the invested all his saving in Reliance share. He later on found that it was well worth the risk. ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ dark thought, though he took a leap in the dark when he invested all his saving in Reliance share, he later found that it was a well worth the risk। 22nd ਦਾ क्वेश्चन ਕੀ ਆਏਗਾ dark। 23rd after being caught in the act Rajneesh knew that was in dash trouble, after being caught in the act ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ knew that was in dash trouble, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ dash trouble। 23rd ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੀ dire trouble, बहुत ज़्यादा ट्रबल विच है। 24th question owing to their unruly behavior some members of the cricket team were dashed from taking part in matches, मतलब ਜਿਹੜੇ owing to their unruly behavior ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨਰੂਲ ਮਤਲਬ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, some members of the cricket team were ਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 24 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੀ ਬੈਂਡ। Mounting unemployment is the most serious and dash problem faced by India today, मतलब माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट सीरियस बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड इंटरैक्टेबल प्रॉब्लम मतलब जिन्हों आप ईजली हैंडल नहीं कर सकते या इनू आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। 25th आंसर क्या है इंटरैक्टेबल। 26th क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली एंडेमिक
thought out the emerging word but is growing worse especially in urban areas. अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली, सिर्फ एक इंडेमिक नहीं है, ठीक है। आउट द इमर्जिंग वर्ड बट इज़ ग्रोइंग वर्स, ये बहुत ज़्यादा मतलब बैडली, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करदी पई है अनएम्प्लॉयमेंट इन स्पैशली इन अर्बन एरियाज, जेह्ड़े बैकवर्ड एरियाज अर्बन एरियाज उन्होंने जगह ते तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। 27th, which is not a method of teaching spelling, इन्हां विच केड़ा टीचिंग स्पैलिंग मैथड नहीं है, ड्रामेटाइजेशन, ड्रामेटाइजेशन, क्योंकि अपन पता है डिक्टेशन विच भी स्पैलिंग है, डिक्शनरी च भी आंदे और ड्रिल मैथड च भी, और ड्रामेटाइजेशन टीचिंग स्पैलिंग ਲਈ मैथड नहीं है। When grammar is taught not as a separate subject but along with the graded reader, it is functional grammar। अगर आप ग्रामर ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਬਟ ਅਲੋਂਗ ਦ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 2 and 2 make 4, this sentence is assertive। assertive मतलब सिंपल, ਹੁਣ सिंपल या 2 and 2 make 4 पता है कि 2 ਤੇ 2 ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ assertive। 13th, which is following is a method for teaching and reading all of the above, alphabetic, sentence, phonic, all of the above is a method for teaching reading। sorry 31st क्वेश्चन हुणे ਆਪਾਂ रीड किया फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर की एक डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है। फंक्शनल ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। 32nd, which among these is not a psychological principle of the learning and acquisition of language, stress free environment। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈ, ਰਿਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਰਿਵਿਊ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। 33 question, the syllabus, the teaching and testing material and classroom teaching are all planned carefully on the basis of frequency of count of words and structures using the principle of selections, gradation and presentation in systematical manner। the statement hold true for structure, मतलब जो टीचर है, ठीक है, उन्हें सिलेबस करवाना, मैंने टीच करवाना, टेस्ट भी करना, सारे मटीरियल भी करना मैं, ठीक है, और सारा कुछ एक मैनर की तरह चलता है, तो वो की एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है, वो की है एक स्ट्रक्चरल अप्रोच। दिस इज अ स्ट्रक्चरल अप्रोच, ए ऑप्शन। 34th, an expression of the meaning of word, a phrase and using other word to phrase often attempt to make the meaning easier to understand is known as paraphrase। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼। 35th question is, once there was a woman named Bunny whose smile was so happy and funny people names she forgot but then worried her not, the simply called them honey। the above lines are example of। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਬਨੀ ਫਨੀ, दोनों लाइन्स ਦੀ मैचिंग, फॉरगॉट नॉट मैचिंग, ठीक है, ये सारे की लिमरिक। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया लिमरिक, ठीक है, लिमरिक किया जिहदे जो आप कोई भी लाइन्स या कोई भी स्टैंजा रीड करते हो तो जो लास्ट जाके जी साउंड है वो सेम आ जाती, जिवें बनी फनी फॉरगॉट नॉट, एक लिमरिक। 36 क्वेश्चन इज, mental pictures or impressions created by or accompanying words sentence is imagery। mental picture मतलब दिमाग च कोई पिक्चर आ जाए, इंप्रैशन आ गए, उन्होंने ਆਪਾਂ क्रिएट किया और accompanying word और sentence ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ words ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੇजिन ਕੀਤਾ, ठीक है, कि एक imagery है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। which of following statement is not true about grammar translation method। ट्रू ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ
above, ठीक है। टीचर मस्ट नो, टीचर्स ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਦ ਸਪੋਕਨ ਐਸਪੈਕਟ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲਸ ਆਰ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੇਸਡ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਆਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 38 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਰਡ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਊਂਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪੀਸ ਪੀਸ ਸਾਊਂਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮੋਫੋਨਸ, ਹੋਮੋਫੋਨਸ, ਹੋਮੋ ਮਤਲਬ ਸੇਮ, ਫੋਨਸ ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ, ਸੇਮ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮੋਫੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 39 ਕੁਐਸਚਨ, an approach to language teaching which seeks to focus on language entirely rather than breaking down to separate component such as reading, listening, writing, grammar, etc. is known as a holistic approach. 14th question, which of these is not correct in grammar translation method? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। grammar is taught inductively, inductively ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਰੂਲ, ਬਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੂਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ। 41th ਕੁਐਸਚਨ, ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਨੋ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਬਟ ਹਾਰਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੈਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਪਤਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਟ ਹਾਰਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੈਮ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਮੈਂਟਿਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸੀਮੈਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਨਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਇੰਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਇੰਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਫੋਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਮੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ। 43rd ਕੁਐਸਚਨ, always and never, always and never ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਵਰਬ। 44th question, which of the following letters most often not pronounced before a consonant? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। which of following letter is most often not pronounced before a consonant? consonant ਔਰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੋਵਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੋਵਲਸ AEIO U ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ। 45th ਕੁਐਸਚਨ, ਫੋਨੋਲੋਜੀ। ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ। 46th ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਨ ਸਕੀਮਿੰਗ ਵੀ ਰੀਡ ਟੂ ਅਰਾਈਵ ਐਟ ਦਾ ਗਿਸਟ, ਮਤਲਬ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੀਮਿੰਗ 'ਚ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਸਕੀਮਿੰਗ ਵੀ ਰੀਡ ਟੂ ਅਰਾਈਵ ਐਟ ਦਾ ਗਿਸਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੀਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਵ ਐਟ ਦਾ ਗਿਸਟ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਐਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਟੂ ਟੀਚ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੈਟਰ ਟੂ ਟੀਚ ਇਨ ਮਦਰ ਟੰਗ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੈਲਪ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਲਰਨ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 47 ਦਾ D। 48
A teacher of class third read a story from textbook to her learner. Her next step, ਹੁਣ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਰੀਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਵਟ ਦੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਦ ਸਟੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਪੋਇਟਰੀ ਚਾਹੇ ਪੋਇਮ, ਜੋ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਰੀਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ, ਵਟ ਦੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। 49. A child studying in class third says, I drank the water. It indicates the child is class third ਦਾ student ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ sentence ਬੋਲਿਆ I drank the water. Drank the water, it indicate the child। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਲੈ ਲਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੈਜ਼ ਓਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਰਬ। ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਓਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਰੂਲ ਨੂੰ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। 15th, which of these is most appropriate sequence for teaching grammar in class? ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੂਲਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਬੀ। 51 question, for teaching grammar, the best grammar that a teacher can cause pedagogic grammar. For teaching grammar, the best grammar that a teacher can use is pedagogic grammar. 51 the C. 52, practice of grammatical structure in a controlled manner can be done by. Practice of grammatical structure in a controlled manner can be done by gap filling grammar exercise। 52 ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? B। 52 ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? B। The major difference between a article and speech। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲੋਂ। ਸਪੀਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਫਾਰਮਲ ਦੈਨ ਆਰਟੀਕਲ। 54th, find the word nearest in meaning of remorse। remorse ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਨੀਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਸੀ। ਪੈਨੀਟੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੋਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਮੋਰਸ ਅਤੇ ਪੈਂਟੈਂਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਨੀਅਰ ਹੈ। ਰਿਮੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਪੈਂਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੋਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 54th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੀ। 55th, find the word opposite in meaning of inspired। ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਆਫ ਦਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ opposite word ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੇਵਰੀ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੇਵਰੀ। 56th, identify the correct passive voice of sentence obey B। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬੇ ਮੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੈ? ਸਹੀ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਓਬੇਡ ਐਂਡ ਲੈਟ ਆਈ ਓਬੇਡ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੀ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੀ ਲਿਵਸ ਇਨ ਮੁੰਬਈ। 56 ਦਾ ਸੋਰੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਔਰ 57th ਇਜ਼ ਇਨ। 57 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਨ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।